ज्ञान विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज श्री गुरुदेव की ज्ञान विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसका संस्थापक आचार्य श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की ज्ञान विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की
Sankirtan Shri Sankirtan Sistema Varanga Mahaprabhu Shri Sri Jagannath Prabhu Sumitra Maharani Ji Samaraya Maharani Ji ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिगणसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्रीविशाखानिधश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महागणन्दाय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमो नमः निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सर्वप्रथमे जगतरनाथ श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी सुदर्शन देवंकर चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघर प्रतिष्ठाता जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं मोर पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जनाई एवं एठाकार उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंदंकर कृपाशीर्वाद भिक्षा करी मते किछि जगन्नाथ संपर्क रे दिया जाइथिबा हेतुरु
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାନ କଲେ ଯେଇ ଗୌର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ସମାନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କ ମଝି ଭାଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ରଖିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଭାବଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଭାବର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବତା ବଡ ବିଗ୍ରହ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପତିତ ଜୀବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରହିଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁ କରୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁ କରୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଅଖିଳ ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛେଇ ପକେଇ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ନିଦର୍ଶନ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଣା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ସେଇଭଳି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ବିସ୍ଫାରିତ ଚକ୍ଷୁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ପଲକ ନାହିଁ, ପତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଛେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ବିଶ୍ରାମ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ସମୟରେ ମାନବ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କି ନୀଳମାଧବ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କରୁଣା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହସ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତ ବଂଶୀ ସେ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂସ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ, ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ଶରଣାଗତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତୁମକୁ ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁତମ ଉପଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆଲିଙ୍ଗନର ମୁଦ୍ରା। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, କି ଭକ୍ତ କି ଅଭକ୍ତ କି ପତିତ କି ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ, ନିଜର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା ନିଦର୍ଶନ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସେଟା ପ୍ରସାଦ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଟା ମହାପ୍ରସାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ପୁଣି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁଆଡେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଉଛି। এই ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଋଷ ସେବା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଦବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ନାମ ଗୁଣ ଗାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଦେବୀ ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବା କରିବି। ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦେବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, କଣ କରିବା? ଆପଣ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଗୋଚରରେ, ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦବ ନାହିଁ, ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନାରଦ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ କଲେ, ନୃତ୍ୟ କରି 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 ଶେଷରେ ଯାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶିବଜୀ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶିବଜୀ ପଚାରିଲେ, କଣ, କାହିଁକି ଆଜି ଏଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରିଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଶିବଜୀ କହିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଇପାରିବାନି? ତୁମେ ପାଇଲ, ଆମେ ପାଇବାନି? ନା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେତିକି ପାଇଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିବଜୀ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଦାନା ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଏଇ ତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଶିବଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ନ ଦାନାଟି ନେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କଲେ ଏବଂ ଶିବଜୀ ସେ ଅନ୍ନ ସେବନ କଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଜୀ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ କଲେ ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆଡକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ତ ପାର୍ବତୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ତ ଅସମୟରେ ଆପଣ କଣ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ହେଇନି, ଆପଣ କାହିଁକି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଲେ, ଆମେ କଣ ପାଇପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ କେମିତି ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ? କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାନା ପାଇଥିଲି, ସେଇଆକୁ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ରାସ୍ତା, ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ଏହା କହି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଅସମୟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ? ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି? ମତେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ? ହେଲେ କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଣିକି ଦେବି। କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ଏକା? ମୋର ପା ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଥାଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି, 3ଟା ଥାଳିରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିକି ଦେବି। କହିଲେ ମୋର କଣ 2ଟି ପୁଅ, ମୋର ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆସିକି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ବିମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ଶୁଷ୍କ ହଉ ବାସି ହଉ ତାହାକୁ ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ କୁକୁର ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶୁଷ୍କଂ ପର୍ଯୁଷିତଂ ମାପି ନିତଂ ଦୁରଦେଶତ୍ୟ ମାତ୍ରେଣ ଭୋକ୍ତବ୍ୟ ନାତ୍ର କାଳ ବିଚାରଣ। ତାହା ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ କି ପଚା ନୁହେଁ କି ସଢା ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେ ଦିନର ଯେତେ ପୂର୍ବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ମାତ୍ରକେ, ତାକୁ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରସାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶବର ଜାତିର ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇମାନେ ଏହି ସେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦଇତାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଦଇତାପତି ମାନେ କାହାର ବଂଶଧର? ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର। ତେଣୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଧର, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବଂଶଧର। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଇଏ ଦଇତାପତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶଧର। ତେଣୁ ଶବର ମାନେ ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ। ପତିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପତିତ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖିବେ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ମୁଖର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସେଠି ରହିଛି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅବୟବ ସେଠି ରହିଛି, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁବେଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳର ସେତେବେଳେ ସୁବେଦାର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତାକି ଖାଁ। ତାକି ଖାଁ ନାମରେ ଜଣେ ସୁବେଦାର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଡୋନେସନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା, ତାକି ଖାଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଅଧିକାର କରିନେବି, ମୋ ହସ୍ତକୁ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆମେ ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା। ସେ ଗୋଟେ କୌଶଳ କଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଗଜପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସୁବେଦାର ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ସେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସିକି ତାକି ଖାଁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ତୁମ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଇପାରିବ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଶାସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। କଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ, ତା ନାଁ ହଉଛି ରାଜିଆ। ରାଜିଆ ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଯଦି ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ସେଠୁ ରାଜା କହିଲେ, ଗଜପତି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ
ଆଉ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ପୁଣି ବିବାହ କରିଛି, ମୋର ପୁଣି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ବିବାହ କରିବି? ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁସଲମାନକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀକି ବିବାହ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ବିବାହ କରିବେ ତ ଭଲ କଥା, ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରି, ଦିନ ତ ଚାଲିଗଲା, ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମତେ ଆଉ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ଶୟନ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଦେବଦାସୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ବାଳିକା, ଗୋଟେ ରମଣୀଟିଏ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯାଇକି ବାଇଗଣ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଏବଂ ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ପଶି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକରେ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଲାଗି। ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୀତବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଶୁଣିବେ ରାତ୍ରିରେ, ଆଉ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇବେ ଯୋଉଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଚଦର ମଧ୍ୟରେ, ତାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ତାକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ କଣ୍ଠ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିକି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଦେବୀ ନା ଦାନବୀ? ତୁମେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରୁଛ କିଭଳି ଭାବରେ? ସେ ସମୟରେ ସେ ରମଣୀଟି କହିଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଟାକି ଖାଁର ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାଜିଆ। ସେଠୁ ଗଜପତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମୁସଲମାନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ଶିଖିଲ କୋଉଠି? କିଏ ତୁମକୁ ଶିଖିଲା? ଏ ତ ହଉଛି ଆମର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କଥା, ତୁମେ ମୁସଲମାନ କେମିତି ୟାକୁ ଜାଣିଲ? କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ମୋର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ, ମୋର ମା ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ମୋ ମା ମତେ ଏସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆପଣ ମତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି, ତୁମର ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ରମଣୀକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଠୁ ସେ ନାରୀଟି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଗ୍ର, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତ ଲୁଟପାଟ କରିବେ। ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି କହିଲେ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ନାରୀ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ମତେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଜାଣିବେ, ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ତମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମୋର ତମ ସହିତ ରହିବନି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକିଛା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ରାଣୀ ମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୈଣ, ଆମେ ମାନେ ଥାଉ ଥାଉ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଏକ ମୁସଲମାନ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଉ ରହିବୁନି, ଏହା କହି ରାଣୀ ମାନେ ନିଜେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କର ଅପମାନ। ରାଜା ଏତେ
ନିନ୍ଦା ରାଜାଙ୍କର ଏତେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସେ ତ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲୋକମାନେ କଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସଂଘ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆମେ ମାନେ ବିଦେଶୀ, ଆମେ ମାନେ ବିଧର୍ମୀ, ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଧର୍ମ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଲୋକ, କାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ରାଜା ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଆସିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। 3 ଦିନ 3 ରାତି 3 ଦିନ ମାନେ 3 ରାତି ଆସି କ୍ରନ୍ଦନ, ଦିନ ବେଳା ତ ଆସନ୍ତିନି, ରାତିରେ ଆସି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ 3 ରାତି କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମୁଖଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ କରୁଣା କଲେ, ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଇତି ତତ୍ପର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ, କାରଣ ଦିନ ବେଳା ତ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିର ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ ଦେବି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ପୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ଟିକେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଫୁଲ ସବୁ ପଡିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଡିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ ପଣ୍ଡା, ପୁରୀର ବଡ ପଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅପବାଦ ରଟନା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ସିଂହାସନରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। এই କଥା ଯେତେବେଳେ ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡା ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲି ଉତ୍କଳ ଗଜପତିଙ୍କୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ମୁଖର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ମୋର ଏଇ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନର ଗୋଟେ ହଉଛି ନମୁନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଭକ୍ତର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା କୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚକ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡ ଆକୃତି ଅଛି। କାହିଁକି? ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମାନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଚକ୍ର ଆକୃତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀକି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି, ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବଡ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି?
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଲେଣି, ମତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଜଣେ ବିରାଟ ଏକ ବାନର ବସିଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଭାବ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ବାନରକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ମତେ ତ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଭାବରେ କହିଲେ, ମାନେ ଉପହାସ ଭାବରେ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଏ କଥା କହିବା ମାତ୍ର ହନୁମାନ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିକି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସିନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଚକ୍ରଟା ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦଉଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଗଲାବେଳେ ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗଲାବେଳେ ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି ମତେ କଣ ଡାକିବାକୁ ତ ଡାକିଲେ, ପୁଣି ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି ଭିତରକୁ? କହିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅବରୋଧ କରୁଛି। କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଚକ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନ? ଏତେ ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିକି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଅଟକେଇ ଦବ? କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ, ଅନୁମତି ଦରକାର ମୋର ଟିକେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଚକ୍ର ମୋର କଣ କରିବ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ଚାରିଟା ଚକ୍ରକୁ ଆଣିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହନୁମାନ। ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଭାବ କରିଛି, ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କାହିଁ କଲ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲ? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ମୋର ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଚକ୍ରାକୃତି ରହିବନି, ତୁମେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଆକୃତି ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ। ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତେ ଛିଛାକର କରିବେ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ମୋର ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ନୀଳଚକ୍ର ରୂପରେ। ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ସେ ଚକ୍ର ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନା, ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସେବା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଥିବେ, ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ। କୋଉମାନେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲେ? ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି, ରଙ୍ଗଜୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିର ବିରାଟ ମନ୍ଦିର। ଗେଟ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। 7ଟି ଗେଟ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍, ତୃତୀୟ ଗେଟ୍, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଗେଟ୍। ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଫୋସଲା ହେଇଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏତେ ବିରାଟ ଗେଟ୍। ଯୋଉ ବିରାଟ ଗେଟ୍ କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆମର ତ ଗରୁଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଗରୁଡ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ ଏକ ବିରାଟ ଗରୁଡ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଗରୁଡଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଧି ସେଠାରେ ଅଛି, ସେଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡିକ ଯେତିକି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଖି ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ଲୋମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ରାମାନୁଜ ସେ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେ ଯୋଉମାନେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ
କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆମର ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏତେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ହିଁ କେବଳ ଜଳୁଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖାଲି ଦୀପରେ ହିଁ ତିରୁପତିକୁ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ତାବେଳେ ତିରୁପତି ଦେଖିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୁନର୍ନିର୍ମାତା ହଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ସେ ତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ସେଠାକାର ରୀତିନୀତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ତ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣରେ ବହୁତ ରୀତିନୀତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କରାଯାଉନି। ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏଇ ସମୟରେ ହେଲେ ତ କାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ଦର୍ଶନାରତୀ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ଭୋଗ ଲାଗିବା ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ। ଏଇ ସବୁ ବିଳମ୍ବ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ସମୟରେ ଆରତୀ ହବ, ଏଇ ସମୟରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଏଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉ ପୂଜା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଠିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏତେ ବଡ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ରାଜି ହେଲେ। କହିଲେ ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହବ। ଏବଂ ସେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, କୋଉ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହବ, କୋଉ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଆରତୀ ହବ, କୋଉ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗଜପତି ରହିବେ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏମାର ମଠ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ସେଟା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ସେଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜାଗଲା, ସବୁଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରୀରେ ନାହାନ୍ତି। ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠି ମିଳିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଯାଇଥିଲେ, କୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୁର୍ମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କୁର୍ମ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଠିକି ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କଇଁଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ସେଠି ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଗର୍ତ୍ତରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଠି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି କୋଉଠି ପଡିଲି, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ମୁଁ ତ ଥିଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ପାଖରେ ବିରାଟ ଏକ ପକ୍ଷୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପକ୍ଷୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ? ସ୍ୱୟଂ ଗରୁଡ ତାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିକି ଆମର ସେବା ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆମେ କୃପା କରିକି ଆମର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସି ଇଏ କଣ ସେବା କରିବ? ତୁମେ ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସେ ସେବା ସେଠି କର, ଏଠି ତମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ପୁରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ରହିଲେ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ରହିକି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଝଡ ବତାସ ଆସିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଡିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ନିୟମ ବା କୌଣସି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ବଳବତ୍ତୀ। ମନୁଷ୍ୟର କୋଟି ବାଂଛା କବୁ ସିଦ୍ଧ ନ, ଈଶ୍ୱର ଯେଇ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ସିଦ୍ଧ হয়। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଶେଷ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ତ କାଲି ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆମେ କହିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା। କାଲି ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯୋଉଟା କି ଦାଢକା ଭକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏବଂ ଆଡପ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ ରହିଛି, କାଲି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଜି ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଆମର କଥାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम की, श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत वैष्णव वृंद की, नितानंदे।